Welcome, my dear students. Last class we have learned about new operator, right? So, what is the purpose of new operator? To create an object. So, we have seen the syntax and the creation of object, right? Yes. Next, let us see accessing class members. So, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. To access the instance variables and method of an object, we must use object name and dot operator as shown below. Then what is the syntax to access the class variable? By the following syntax, right? If you want to access the method, then we have to follow this syntax. Let us see. Object name dot variable name, semicolon is there, here it is missed, I think so. Object name dot method name. Okay, so let us see the instance variable of rectangle class. Now rectangle class example ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ rectangle class ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Class rectangle, we have declared the variable int length comma width. Here void get data method index comma int y, length ನಲ್ಲಿ x, width ನಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So next int rect area ನಲ್ಲಿ process ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, right? So now we will see what we are exactly doing for the above program. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ, because maybe almost the book consists of the same program, I think so. Okay, sorry, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. For example, if you want to access the length, as we have created here rect1 as a object, right? So rect1 dot length, then what you are doing, through this object you are accessing the member class and you are assigning the value 15. Rect1 object dot width member variable is equal to 20, you are accessing, right? This is one way of assigning value to the variable in the object. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, another way of assigning value to the instance variable is to use a method that is declared inside the class. So another method of assigning is you have to use the value of instance variable through a method. Let us see now. Okay, we can call the get data method or any rectangle object to set values of both length and breadth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ rectangle rect1 is equal to new rectangle, means we are creating the object, right? What is the name of the object here? Rect1. What is the name of the object? Rect1. Rect1 dot get data method. Where is the get data method? Is exist in the class, right? So you are supplying two parameters. It consists of two parameters, int x comma int y, right? You are supplying these two arguments, 15 comma 10. Automatically 15 will be copied into the x and 10 is copied into the y. Okay, now you can compute the area of a rectangle represented by rect1 in two ways. Okay, yes, now we will see here. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. rect1 is the object name dot, that is a value accessing operator, get data. So by using this operator you are accessing the either method or a variable, right? ಇಲ್ಲಿ 15,10 ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the first way is to access the instance variable using dot operator and compute the area. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ rect1 ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ rect1 ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. rect1 ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ 15 and rect1 ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ ನಲ್ಲಿ 20. 15 into 20 ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ 15 into 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ 150 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ brief discussion of these points in this example. Now let us see here. Class rectangle. What is the name of the class? Rectangle. Next ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, int
ಲೆಂತ್ ಕಾಮ ವಿಡ್ತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್. Okay, as we know, every Java statement starts with main method. Every Java statement starts with main method. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೆಸರು ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿನ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ಏರಿಯಾ 2. ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ 1 ಏರಿಯಾ 2 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ರೆಕ್ಟ್ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ರೆಕ್ಟ್ 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೆಕ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್. Right, so rect1 is the object of this class. You can able to access the instance variable, right? Yes, so access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಂಟು 15 ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಡ್ತ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ಏರಿಯಾ 2 ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏರಿಯಾ 1 is equal to rect1 ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್. rect1 ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟುಂಟು? 15 into rect1 dot width. width ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 20. Right, this length and width already defined here. So to accessing these values, these variables, you are using the object through you are accessing the variables. Object dot variable name, object dot variable name. You are assign the value, whatever the value you have assigned, it will be stored in that variable. Right, so 15 into 10 150 calculate ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ಈಗ ರೆಕ್ಟ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟ್ 2 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ 10,20. ರೈಟ್, ಸೊ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ 2, ರೆಕ್ಟ್ 2. ರೈಟ್, ರೆಕ್ಟ್ 2 ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 10,20. ನೀವೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 10,20. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 2 ಅನ್ನುವ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏರಿಯಾ 2 is equal to rect 2. what is rect 2? your object dot rect area. you are calling this method. rect area ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ is equal to length into width. ಸೊ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 10,20, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಏರಿಯಾ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏರಿಯಾ 1 ಏರಿಯಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿ 150, ಏರಿಯಾ 2 ನಲ್ಲಿ 240 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. So let us see this example. Okay, now let me open my desktop notepad++. notepad++ open ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. I have copied it. Right, I am open my notepad. I am taking new. I am pasting. Yes, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟೋ ಆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೋಟ್ ಇಟ್?
So now how to save this file? Rect area call. Rect area call copy ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ while saving you have to confirm, go save option. ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. JDK 1.4 ನಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್. ಯಾಕೆ? ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ? ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ and right click on start button, run. ಇದರಲ್ಲಿ cmd ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. cd ಸ್ಲಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು, because we have to log out from the default directory and we have to log in into our own directory. What is our own directory? cd jdk 1.4/bin. now compile the program javac rect call area, right? Sorry, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. javac rect call area dot java. These are correct. Now what is the name of the file we have stored? ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. rect area call. rect area call. Okay, so now come to your command prompt, cls clear screen. Okay, I'm zooming. javac rect call area dot java. Sorry, rect area call, right? Yes, rect area call. ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? rect area call, sorry, call dot java. Yes, please observe ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 28 and 29, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯಾಪಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 28 and 29, ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 28 and 29, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, yes, after modifying that you have to save it and come to command prompt and once again compile. now there is no error. Okay, now run your program. java rect area call, sorry, area call, right? so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ 1 150, ಏರಿಯಾ 2 200. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ us see next concept, using parameters. Okay, it is possible to pass one or more values to a method. Already ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10, 20. it is a parameter, right? You are calling this method, right? so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. it is possible to pass, this question has asked in your previous question papers. please observe here. and class concept, object concept, and these concepts has been asked. new operator is also asked. so ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. it is possible to pass one or more values to a method when the method is called. ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ and x length comma x comma y is the parameters. Parameters are declared inside the parentheses. yes, whatever the
arguments you are supplying in the calling method is called as an argument. Whatever the values are received in the method declaration is called as parameter. Okay, parameters are declared inside the parenthesis that followed by the method name. ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ an argument, it acts like an any other local variable. So whatever the supplying parameters in your method, besides of a special task of receiving of an argument, it act like an any other local variable. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್? ಚೆಕ್ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ನೌ we have, yes, now the name of the class is, now the name of the class is check num. Class ಹೆಸರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ? check name. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we are directly starting from your method. What is the method return type? Boolean type. Okay, so boolean value returns either true or false. Here is even. What is here is even? Is even is the name of the method, and int x is the parameter of is even method. Okay, so here it simply specifies whether the supplied argument is, whether the supplied parameter is even or not, right? Then what is the logic for identifying even or not? If x %2 equal to 0, return true. If this condition is met, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ %2 ಮಾಡಿದಾಗ equal to 0 ಆದರೆ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್, the check num is ends, and we are writing one more class, param demo, and it consists of a main method, public static void main string ors. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ check num e. What is e? Please observe here, check num e is equal to new check num. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We are creating the object of that class in this class, right? So what is the name of the object? E, right? So ಇಲ್ಲಿ if condition ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, if e dot is even of 10, right? So please observe here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 10 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈಸ್ even of 10. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 10 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10% to 2 equal to 0, ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಈ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಇಸ್ 10, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 is even ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಇ ಡಾಟ್ ಈಸ್ even of 9, ವೆದರ್ 9 is even, ನೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ರೇನು 9 ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 9% 2 equal to 0 is false, so it will returns the false. So ಇಲ್ಲಿ if of false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this statement system.out.println 9 is even will be skipped. Okay, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. if e dot is even of 8, we are supplying the argument 8 to the method is even, automatically it will be passed to the argument x. Now 8% 2 equal to 0 condition is true. So if of true ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, if of true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ means it will display 8 is even. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ param demo class ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now let me explain how to run this program. ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. So I am opening my notepad, I am taking file new and I am pasting. ಸೊ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು. ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಆ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ param demo. ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್, ರೈಟ್, and I am saving. While saving, you have to ensure that you are storing in JDK 1.4 bin. Okay, so that is param demo dot
java compulsory .java file ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. Next I am accessing your command prompt. Command prompt close ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, no problem. Now we have to access our command prompt ಉಂಟು, right? So ಇಲ್ಲಿ command prompt ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, right? If you want to explain, once again I will explain. I am closing here. Right click on start button and take the run here, cmd. Okay, right. Now cd jdk 1.4/bin. now compile javac param demo.java. so this is consist of this much of an error. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ and here the double quotation. And next where you have to go, that's it. You have to save it and come to the command prompt and once again compile by pressing upper arrow. Now there is no error. Okay, I am clear the screen. I am once again pressing the upper arrow, last command. I am confirming there is no error. I am running now java param demo. What happened? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಥ್ರೋಸ್ throws IO exception. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬಟ್ java.io.star semicolon. okay, and it is better to import java.lang.star also, lang.string.star. okay, now save it and come once again. Now once again compile it, no error, and run it. What happened? Exception in thread java.lang no class param demo, wrong name param demo. Let me see, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ javac param demo.java. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೌ java param demo. So it is showing 10 is even, 8 is even, but 9 is not as an even. We have written the condition. Got it? Yes. Next we will move. That is what exactly here explained. Insert check num class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ is also very important point, as we know what is a constructor. Okay, constructor is a special type of a method. It will initialize whenever the object is created. Okay, constructor ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. In your C++, the definition is like this. Constructor is a special member function which is used to initialize whenever an object is created, right? So ಇಲ್ಲಿ constructor is a special type of a method. It will initialize the object whenever it is created. Okay, constructor ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? Constructor is a method. Please observe here. First of all,
constructor have the same name as class name. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Secondly, they do not specify a return type, not even void. As we know that constructor should not be a return type and it should not be even void. This is because they returns the instance of a class itself. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಈ void ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because class returns the because constructor returns the instance of a class. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಮ ವಿಡ್ತ್, ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಇಂಟ್ ವೈ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿಡ್ತ್ಗೆ ವೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ರಿಟರ್ನ್ ಏರಿಯಾ, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟೈಪ್. ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 15, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ initialized with x value as 10 and y value as 15, that will be assigned in length and width. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ 1 is equal to rect1 dot rect area ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ rect1 is object, rect area is you are calling that method. rect1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. that 10 and 15 is 150, that will be stored in your area and it will return the area whoever called. ಸೊ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಏರಿಯಾ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಪಿ. yes, I'm copying this. So before copying that, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. got it? Why? We have to look it over whether it is the same or not. It is not same, right? So I am copying rect area. Why we have to copy the class rect area? Wherever the main method is starts, we have to copy that class. So ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ensure ಮಾಡಿ that you are storing in right folder, right. I am storing with rect area dot java. okay, so rect area dot java jdk bin folder ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I am opening command prompt, already open ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. now compiling. so how to compile, java c rect area dot java. so this much of error is there in the line number 22. okay, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 22 ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ and we have to run. how to run, java rect area. okay, so as you know how to compile and run, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಉಂಟು, enter. yes, it is 150.
Got it? Likewise it will evaluate it. So let us see next concept, parameterized constructor. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದದೆ parameterized constructor. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. Parameters are added to a constructor in the same way that they are added to a method. So ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ parameters inside the constructor, we have to define after the parenthesis. Parenthesis ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನುಂಟೋ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is a constructor? Constructor is a special method type which is used to initialize the parameter whenever an object of that class is created. Okay, yes, ಇಲ್ಲಿ int I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ paramcons demo. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? paramcons demo. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು. ಈ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ t1 ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, yes, automatically 10 will be initialized here, x will be assigned as 10, right? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, t21 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. t21 ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು t21 ಆರ್ t2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. 88 will be passed to the parameter I and x value is now 88. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ t1.x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10, ಅದು 10 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. t2.x ಇಲ್ಲಿ t21 ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇದು t2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t2.x ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 88 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t2x ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಪಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೋ ಟು ದ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ and paste it, right? So it is a mistake. I am modifying this double quotation, right? ಇಲ್ಲಿ t1.x plus is a concatenation operator. Concatenation means to club the two statements. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? paramcons demo. I am copying and I am opening file, save, ensuring that I am storing in your appropriate folder. Okay, paste.java. Yes, what is the name of the class? paramcons demo, right? ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಜಾವಾc paramcons demo.java ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎನಿಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? paramcons demo ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. C should be small and once again you compile it.
ಎಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ನೌ ರನ್ ಇಟ್. ಜಾವಾ p capital param cons demo. If you run it, t1.x value is 10 and t2.x value is 88. Okay, so ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. That is about your parameterized constructor. Next our concept is this keyword. This is one of a keyword. Okay, this keyword is used inside an instance method to refer to the current object. ನಿಮ್ಮ this keyword ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ this keyword ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. referring means you are accessing. Okay, what is the purpose of this keyword? This keyword is used inside the method to access current object. current object ನ values ನ access ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this keyword, this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ರೈಟ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Two local variable cannot have same name inside the same scope. As we know that whatever the two local variables you are specifying inside the block, it should not have the same name, right? Same scope ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. However, you can have local variables to methods that have the same name as the instance variable of a class. So ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಉಂಟೋ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. When a local variable has the same name as the instance variable, the local variable hides the instance variable. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? To understand this better, let us see this program. ಈ this keyword ಏನಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಮ್ ನ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Let us see. This keyword is also asked for many times, so this is very very important. Class box ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಬಲ್ ವಿಡ್ತ್, ಡಬಲ್ ಹೈಟ್, ಡಬಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಬಲ್ ಡಿ, ಡಬಲ್ ಹೆಚ್, ಡಬಲ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಡೆಪ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದ್ರೇನು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ is equal to w. Whatever the w value is assigned, that will be assigned to the width, and this will be accessed by this class of an object. This will be
accessed by this class of object. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. this dot height is equal to h, this dot depth is equal to d. okay, so ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. now we want to know the what is the formula of box. box means volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. double is the return type. name of the method is volume. what is the name of the method? volume. so then what is the formula of area of a box? length into width into depth. okay, height into width into depth. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? height width depth ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೂರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. that is the formula of box. what is the area of a rectangle? length into breadth. what is the area of a square? side into side. what is the area of a triangle? half into length into breadth. what is the area of a box? height width into height into depth, or length into breadth into height. okay, yes, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಮೋ 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಮೋ 7, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ. ಯಾಕೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have used constructor method. we have used constructor method, right? constructor initialization ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 20 15 will be copied into w, h and d. this will be assigned to here, and using this is hiding this local variable, and whatever the value you have assigned, it will be taken the width, height and depth, and here it will be processed. okay, that's it. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ 2, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 10 into 20 200, 200 into 15 some value that will be written in your wall. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ. ವಾಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಡಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ 3 into 6 18, 9 6 54, 54 into 3. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಎಡಿಟರ್, ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ವೈಲ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟೋ ಆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ and save. while saving, ensure that you are storing in right box demo 7.java. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್. now compile. so how to compile? javac box demo 7.java is the name of the class and we have compiled. There is no error. Java box demo 7. So it is showing 3062. Got it? Yes. Likewise, you will execute your program. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.